Recorded. Okay, so in the last class, we discussed about module 5 concepts in that Internet Control Protocol. So we already discussed the first protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol. Okay, so what is ICMP? ICMP means we know that the IP, Internet Protocol, provides unreliable and connectionless datagram delivery. So the problem is the lack of error correction and lack of assistance mechanism. In order to solve this, we introduce ICMP, or in order to report the errors that occurs during the transfer of messages through IP, we introduce ICMP, Internet Control Message Protocol. Okay, the operation of the internet is closely monitored by the routers, and something unexpected occurs, that event is reported by this protocol ICMP. And we know that there are two types of ICMP messages, error reporting and query messages. And error reporting messages are classified into different categories, and query messages also. They are differentiated by using their type name. Okay. If the type is 3, then that means it's destination unreachable. If it is 4, that it means source quench. 5 means redirection. 11 means time exceeded. 12 means parameter problem. And query messages, 8 means echo request and 0 means echo reply. 13 or 14 means timestamp request and reply. 17 or 18 address mask request or reply. And finally 10 or 9 so router solicitation or advertisement. That means for advertising the routing information. And destination unreachable means when a user or a router is not able to locate the destination, then it will send a special ICMP message with its type 3. Okay. Then time exceeded means every packet is having a time to leave or age field. So if the packet is not able to reach the destination within that time period, then a special ICMP message with the type 11 will be sent. Okay. Then parameter problem. Parameter problem. This ICMP message sends when an illegal value is found in the header field of the packet. Then source quench. Source quench is related to the flow control. When a receiver is not able to handle the data rate of the sender, then the receiver will send a source quench message. After receiving this source quench message, the sender is expected to slow down its data rate. Redirect means when a router notices that packet seems to route through some wrong route, then this redirect message will be sent. These are the different error reporting messages. Then the next one was okay. So the next one was query messages, and that include echo request and echo reply. Echo request എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അലൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് എക്കോ റിക്വസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എക്കോ റിപ്ലൈ അതിന്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് അയക്കുന്നത്. ദെൻ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്ലൈ, ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അതിന്റെ ടൈം ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ഏത് ടൈമിലാണ് എത്തിയത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്ലൈ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് പെർഫോമൻസ്. കറക്റ്റ് ടൈമിലാണോ എത്തുന്നത്, കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണോ എത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Then the general format of ICMP, it includes type, code, checksum, and data section. This code means the subcategory of this type. Okay, code means subcategory, which means if it is destination unreachable, there may be different reason for this destination unreachable. അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഡ് ഫീൽഡ് പറയുന്നത്. പല റീസൺ കൊണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അൺറീച്ചബിൾ ആവാം. സോ ആ റീസൺ പറയുന്നതാണ് കോഡ്. 0 മീൻസ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ടുള്ള റൂട്ടൊന്നുമില്ല. 1 മീൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ റീസൺസ് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ് കോഡ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ. സോ ദെൻ the final ICMP encapsulation. This is the only topic left in this ICMP topic. Then first of all, this ICMP will be encapsulated into IP packet. Then this IP packet is encapsulated into one of the main big frame. Then this data will be sent as a new packet. Okay.
സോ ഇങ്ങനെയാണ് ICMP എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ICMP IP-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ IP-നെ മറ്റൊരു വലിയ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫ്രെയിം ചേർത്ത് ഒരു പാക്കറ്റ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ICMP എൻക്യാപ്സുലേഷൻ or how we send these ICMP messages. Okay, so this is about ICMP, the first protocol. ഇതിൽ ആർക്കും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now the second protocol, ARP, Address Resolution Protocol. ഇത് ചിലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ. അഡ്രസ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ. ഫോർ ദാറ്റ്, അതിനു മുന്നേ what do you mean by physical address and what do you mean by logical address? What is physical address and what is logical address? Please reply, what is physical address and what is logical address? Because these protocols are used to map physical address to logical address or logical address to physical address. Like there are two type protocols, ARP and RARP. ARP means address resolution protocol. RARP means just the reverse of this address resolution protocol. That means reverse address resolution protocol. Okay, ARP means address resolution protocol. RARP means reverse address resolution protocol. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെയും ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെയും തമ്മിൽ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൺ ഈസ് യൂസ് ടു മാപ്പ് or find logical address from physical address and another one is to find physical address from logical address. So what is physical address and what is logical address? ഇതിന്റെ വേറൊരു പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ അതേപോലെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. What is physical address and what is logical address? Once again, two protocols are there, ARP and RARP. രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ARP means address resolution protocol. RARP means reverse address resolution protocol. ഒന്നിന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന്. ആൻഡ് ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫ്രം ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്, മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. Now, what is physical address and what is logical address? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേം അറിയാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. So what is physical address and what is logical address? Anyone? Atlleast physical address നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Physical address is virtual address. Okay, virtual address അല്ല. നമുക്കൊരു മെഷീൻസിനൊക്കെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ നെറ്റ്വർക്ക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ലേ? യെസ്, IP address. IP address is physical address or logical address? ഒന്ന് IP address തന്നെയാണ്. സോ ഈ ഒരു IP address ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണോ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ആണോ? Logical address. Okay, IP address is logical address. Exactly. Now we have physical address. ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏത് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും അതിന് യൂണിക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പറയാം യെസ് MAC address. Okay, so this MAC address is called physical address. So we can identify that machine uniquely by using this physical address and the network interface by using logical address. That means IP address and MAC address. Okay, so നമുക്ക് ഒരു മെഷീന്റെ IP അഡ്രസ് അറിയാം, MAC അഡ്രസ് അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ MAC അഡ്രസ്സിനെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ IP അഡ്രസ് അറിയില്ല, IP അഡ്രസ് അറിയണം. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ARP and RARP. So to map physical address and logical address അല്ലെങ്കിൽ MAC address and IP address. Okay, MAC address, IP address, MAC address, physical address, Ethernet address, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും if we are using Ethernet. Okay,
Now, so ARP means address resolution protocol, and it is used to map logical address to a physical address. അതായത് നമുക്ക് IP അഡ്രസ് അറിയാം, ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷീൻ. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്? ഒന്ന് ARP ടു ഗെറ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫ്രം ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ RIRP എന്തായിരിക്കും? ടു ഗെറ്റ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഫ്രം physical address. Okay, so first of all, ARP, it is used to map a logical address to a physical address. Then ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ARP ആൻഡ് RIRP നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം IP എന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ARP ആൻഡ് RIRP is also present in the network layer. Okay, now ARP operation. To find the physical address of another host or router on a network, send an ARP request message. We need to find the physical address of a host or a router in a network. Okay, so ഒരു മെഷീന് മറ്റൊരു സെയിം നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കും. ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഒന്ന്, സെൻഡറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. സെൻഡറിൻ്റെ IP അഡ്രസ് ഓർ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. റിസീവറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, അത് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വെക്കും. കാരണം ആ ബ്ലാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് റിപ്ലൈൻ്റെ അകത്ത് ആ റിസീവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റിസീവർ. അത് ഞാൻ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ARP റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും. ആ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ARP റിപ്ലൈ തിരിച്ചയക്കും. ആ റിപ്ലൈൻ്റെ അകത്ത് അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന്, അയക്കുന്ന ആളുടെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ്, അയക്കുന്ന ആളുടെ IP അഡ്രസ്സ്. ഈ വേണ്ടുന്ന ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ച് റിപ്ലൈയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് ആ ആളുടെ, ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ, ആ റൂട്ടറിൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് അറിയായിരിക്കും. അതും കൂടി നമ്മൾ പോകും. കാരണം IP അഡ്രസ്സ് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റിസീവറും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഓർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ARP request message is broadcast by the physical layer. ആക്ച്വലി ഈ മെസ്സേജിനെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടും, റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ റിക്വസ്റ്റിനെ അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഓൺലി ദ ഇന്റൻഡഡ് റെസിപ്പിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റലിലെ പെർട്ടിക്കുലർ റൂട്ടറെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അറിയേണ്ടത്. അയാൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഈ മെസ്സേജിനെ അങ്ങ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ദെൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ ഇതിന് റിപ്ലൈ അയക്കും. എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് തിരിച്ചയക്കും. ആ റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് യൂണികാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതൊരു പോയിന്റാണ്, ഇതൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് എപ്പോഴും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങും ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് എപ്പോഴും യൂണികാസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നു, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. ഓൺലി ദ ഇന്റൻഡഡ് റെസിപ്പിയൻറ്റ് മാത്രം അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിപ്ലൈ വിൽ ബി ഇൻ യൂണികാസ്റ്റ് ഫോം. അതായത് യൂണികാസ്റ്റ് അറിയാലോ, 1 to 1. ഇവിടെ അയക്കുന്ന ആൾ എല്ലാവർക്കും അയക്കും, ബട്ട് ഈ റിസീവർ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ ആരാണോ അയച്ചത് അയാൾക്ക് മാത്രമേ അയക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക? ഇയാൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ബാക്കി യെസ് എക്സാക്ട്ലി റിസീവർ അഡ്രസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിസീവർ അഡ്രസ്സും കൂടി ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ്. ദ IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റിസീവർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ IP അഡ്രസ്സ് ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അയാൾ മാത്രമേ അത് എടുക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി. സോ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ യൂണികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു,
യൂണിക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണോ അയച്ചത് അയാൾക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചയക്കുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും യൂണിക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇതേ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആവും. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ യൂണിക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ്. റിസീവർ അഡ്രസ് ഓൾറെഡി ആ മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പറ്റും. ദെൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും യൂണിക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? യൂണിക്കാസ്റ്റ് മീൻസ് ഒരാൾക്ക് മാത്രം അയക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ അയക്കുന്ന ആളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ് കിട്ടുക? തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കണ്ടേ? ആ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ഇന്നയാളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇന്നയാളാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ റിപ്ലൈ വിൽ ബി ഓൾവേസ് യൂണിക്കാസ്റ്റ്. അയാളെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസറിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. യെസ്, സെൻഡർ അഡ്രസ് എക്സാക്ട്ലി. സോ നമ്മൾ ഈ ഓക്കെ സോ അതാണ് ആൻസർ. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സെൻഡറിന്റെ IP അഡ്രസ്സും കൂടി ആ മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് റിസീവർ കൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ആരാണ് ഈ മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ അയാൾക്ക് നേരെ യൂണിക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഓർമ്മിക്കുക. ARP റിക്വസ്റ്റ് എപ്പോഴും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും, റിപ്ലൈ എപ്പോഴും യൂണിക്കാസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീൻസ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഈ IP അഡ്രസ്സുള്ള ആൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഇയാൾ മാത്രം എടുക്കും. എന്നിട്ട് റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് വെച്ച് തിരിച്ചയക്കും. തിരിച്ചയക്കുന്നത് എപ്പോഴും യൂണിക്കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ IP അഡ്രസ്സിൽ സെൻഡറിന്റെ IP അഡ്രസ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. So this is ARP operation, and this is the ARP packet format. Hardware type, protocol type, hardware length, protocol length. There is another field called operation, and it has two value, 1 or 2. 1 means request, 2 means reply. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻഡറിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്, സെൻഡറിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്, ഈ റിസീവറിന്റെ ടാർഗറ്റിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്, ദെൻ ടാർഗറ്റിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്. ഈ ഫീൽഡ് കാലിയായിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് റിപ്ലൈൻ്റെ അകത്ത് തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ARP പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. ഈ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഈ ARP പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചാൽ RARP പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ആവും. കാരണം ഓൺലി ദ ഓപ്പറേഷൻ നമ്പർ മാത്രമേ വ്യത്യാസപ്പെടുള്ളൂ. ഇവിടെ 1, 2 ആണെങ്കിൽ RARPക്ക് 3, 4 വരിക. അതെന്താണെന്ന് പറയാം. സോ ഈ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആലോചിക്കാം, സെയിം ആണ് ഫോർ ARP ആൻഡ് RARP. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാർഡ്വെയർ ടൈപ്പ്, സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോട്ടോകോൾ, തേർഡ് വൺ ഹാർഡ്വെയർ ലെങ്ത്, പ്രോട്ടോകോൾ ലെങ്ത്, ഓപ്പറേഷൻ, സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്, സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്, ടാർഗറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് മീൻസ് ദ റിസീവേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ആൻഡ് receivers protocol or IP address. Okay, first one, hardware type. Hardware type means it's a 16-bit field defining the underlying type of network. ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ്, പല ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് H type or hardware type. If we are using Ethernet, then ആ ടൈപ്പിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഹാർഡ്വെയർ ടൈപ്പ് മീൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് H type or hardware type. And if it is Ethernet, its value will be 1. അതേപോലെ ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിനും ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ ടൈപ്പ്, P type. പ്രോട്ടോകോൾ ടൈപ്പും ഒരു 16-ബിറ്റ് ഫീൽഡാണ്. ആൻഡ് ഫോർ IPv4 ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. IPv4 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0800016. അതേപോലെ ഏത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും P ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഹാർഡ്വെയർ ലെങ്ത്. ഹാർഡ്വെയർ ലെങ്ത് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് an 8-bit field defining the length of the physical address in byte. അതായത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്. ഫോർ എതർനെറ്റിന്റെ കേസിൽ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 6. ഓക്കെ. വൺസ് അഗൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്, മാക് അഡ്രസ്സിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. എതർനെറ്റിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും അത് 6 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ ലെങ്ത്, PLEN.
that's also a 6-bit field defining the length of the logical address in byte. Logical address in the length എത്രയാണ്? For IPv4 its value will be 4 byte. Why it is 4 byte? We know that in IPv4 4 4 8 ബിറ്റുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് 4. IP അഡ്രസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ OPER or operation. Operation 2 values ഉണ്ടാവും, 1 or 2, and it's a 16-bit field. 1 means ARP request, 2 means ARP reply. Okay, so if a sender is sending a packet with a request, ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ അത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ARP തിരിച്ചയക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പാക്കറ്റ് തന്നെ തിരിച്ചയക്കും വിത്ത് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു 2, വിച്ച് മീൻസ് അത് റിപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് മീൻസ് സെൻഡറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഓർ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ് മീൻസ് സെൻഡറിൻ്റെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഓർ IP അഡ്രസ്. ടാർഗറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സാണ്. ആക്ച്വലി റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് 0 ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്, ടാർഗറ്റിൻ്റെ IP അഡ്രസ്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഇൻ ARP മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, hope it is clear. ARP address resolution protocol to map physical address from logical address. Logical address അറിയാം, അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ARP protocol. Then it's a network protocol, network layer protocol. ARP operation. ARP request message അയക്കുന്നു, and that message mainly includes 4 things. That is physical address of the sender, IP address of the sender, physical address of the receiver with 0 in the request, and IP address of the receiver. Operation is very important. Message will be broadcasted, and only the intended recipient will accept that packet. All other destinations or all other host or router discard this packet. And after filling the hardware address, the intended recipient send back the reply in Unicast format. ആരാണോ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച അയാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ പാക്കറ്റ് ഫോമാറ്റ്. ഹാർഡ്വെയർ ടൈപ്പ്, പ്രോട്ടോകോൾ ടൈപ്പ്, ഹാർഡ്വെയർ ലെങ്ത്, പ്രോട്ടോകോൾ ലെങ്ത്, ഓപ്പറേഷൻ, സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ, സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ, ടാർഗറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, this is a 32-bit field packet. Okay, so ഇവിടം വരെ 16, ഇവിടം വരെ 32. Then ഇവിടെ ഇതിനെ വീണ്ടും നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, 8 byte 8 byte. ഓക്കെ, സോ ഈ വര എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരണം, മീൻസ് മിഡിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഇത് വരേണ്ടത്, അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കണം ഇത് വരേണ്ടത്. പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കേസ്, എക്സാമിന് നിങ്ങളിത് വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ലൈനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഈ ഹാർഡ്വെയർ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരക്കുന്നുണ്ടാവുക, തോന്നുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് എ 32 byte ഫീൽഡ്, 32 ബൈറ്റുള്ള മെസ്സേജ് ലെങ്ത്തുള്ള ഫീൽഡാണ്. സോ എക്സാക്ട് പകുതിക്കുന്ന് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഇതും ഇതിൻ്റെ പകുതിക്കുന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ 32 bit ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹാർഡ്വെയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈങ് ഹാർഡ്വെയർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എതർനെറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി 1. P type means protocol type. If you are using IPv4, the value will be 080016. H length means hardware length. Ethernet ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 6 ആയിരിക്കും. പ്രോട്ടോകോൾ ലെങ്ത് IPv4 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിരിക്കും. ദെൻ സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ആൻഡ് റിസീവർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്, സെൻഡർ IP address and receiver IP address. Okay, and operation field, if it is a request then value will be 1, if it is a reply then value will be 2. Okay, so these are the operation of or the different contents in the ARP packet. ARP clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ARP മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് RARP മനസ്സിലാക്കാം. RARP means നേരെ reverse address resolution protocol. This is to map ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. നമുക്ക് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ് അറിയേണ്ടത്, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ആൻഡ്
റിപ്ലൈ വിൽ ബി യൂണികാസ്റ്റ്. എപ്പോഴും ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക, റിപ്ലൈ യൂണികാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ്റെ വ്യത്യാസം 3 and 4. 3 മീൻസ് RARP റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് 4 മീൻസ് RARP റിപ്ലൈ. ബാക്കി മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. So this is the packet format, hardware type, protocol type, hardware length, protocol length, operation 3 and 4 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സെൻഡർ അഡ്രസ്സ്, സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ, ടാർഗറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സ്, ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ്. ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും. ആ കേസിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫീൽഡൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ARPയിലുള്ള സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ഹാർഡ്വെയർ ടൈപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ ടൈപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാർഡ്വെയർ ലെങ്ത്, പ്രോട്ടോകോൾ ലെങ്ത്, ഓപ്പറേഷൻ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിക്കലി ബൈ യൂസിങ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ മെഷീൻ. ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷീനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്താണ് ARP, RARP? ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ARP ആൻഡ് RARP എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓർ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ARP അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ, RARP റിവേഴ്സ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ. കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഒറ്റൊരു ടോപ്പിക് കൂടി എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബൂട്ട് പി. ബൂട്ട് പി മീൻസ് നമുക്ക് by using ARP we will get logical address, sorry, physical address. By using RARP we will get logical address. Okay, but most of the cases ഇത് മാത്രം മതിയാവില്ല. അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് വി യൂസ് ഡിസ്ക്ലെസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഡിസ്ക്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ വെൻ ഡിസ്ക്ലെസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ബൂട്ടഡ് ഇറ്റ് നീഡ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ്സ് IP അഡ്രസ് ഓർ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സോ IP അഡ്രസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്ലെസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായി വരും. ബട്ട് ARP ആൻഡ് RARP ക്യാൻ ഓൺലി പ്രൊവൈഡ് ദ IP അഡ്രസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. മറ്റൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ബൂട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്, റൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, നെയിം സെർവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ഇങ്ങനെ പല എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസും ആവശ്യമായി വരും. അതൊന്നും ARPക്കോ RARPക്കോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദോസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ യൂസിങ് ബൂട്ട് പി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയും ബൂട്ട് പിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സെയിം ആണ്. ബൂട്ട് പി മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. റിപ്ലൈൻ്റെ അകത്ത് യൂണികാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിപ്ലൈ ഇൻക്ലൂഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലൈക്ക് IP അഡ്രസ്, സെർവർ IP അഡ്രസ്, ഡിഫോൾട്ട് റൂട്ടർ, ബൂട്ട് ഫയൽ നെയിം, സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്, അങ്ങനെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. വൺസ് അഗൈൻ, ഒരു ഡിസ്ക്ലെസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ജസ്റ്റ് IP അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സോ മാത്രം മതിയാവില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസിൻ്റെ പല എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസും ആവശ്യമുണ്ടാകും. സോ ARP ആൻഡ് RARP cannot provide all this information. They can provide only the physical address or logical address. And these extra information will be provided by using the boot p protocol. Okay. അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും യൂണികാസ്റ്റും തന്നെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ബൂട്ട് പി മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ്. എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ദർ. എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ 32 byte ഫീൽഡ്. ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് like 1 or 2 request or reply. Okay, hardware type of the hardware അതൊക്കെ സെയിം ആണ്. എതർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1. ഹാർഡ്വെയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹാർഡ്വെയർ like if it is Ethernet or then 6 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഹോപ്സ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫയർ, സെക്കൻഡ്സ് elapsed, some unused space, client IP address, your IP address, server IP address, router IP address,
client hardware address, server host name, boot file name, and vendor specific area. These much of extra information can be provided by using this boot p message. Okay, first of all, ഇതിൽ ഓരോന്ന് നോക്കാം. Operation ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു 1 or 2. 1 means request, 2 means reply. Hardware type of the hardware, 1 means Ethernet. അതേപോലെ ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിന് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. Hardware length of this hardware. Hops. What is hops? Hops means നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്പർ ഓഫ് ഹോപ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഹോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് കൗണ്ടർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. ഇനീഷ്യലൈസ് ടു 0, സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 ആയിരിക്കും. അത് ഓരോ റൂട്ടറിന്റെ അടുക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഒന്ന് മീൻ ഈ സെൻഡറിന് റിസീവറിന്റെ അടുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര റൂട്ടർ വഴി പോകണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെൻഡർ മെഷീൻ, ഒരു റിസീവർ മെഷീന്റെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ട വരിക. അത് ആ റിസീവർ മെഷീനിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര റൂട്ടർ വഴി പോകുന്നുണ്ട്, ഓരോ റൂട്ടറിന്റെ അടുക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഹോപ്പിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടും, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വരും. So replying atom അതുണ്ടായിരിക്കും. So that machine can identify that in order to reach to that particular destination I have to go through this much of routers. Okay. Next is transaction identifier. Transaction ID means what? ബാങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, ഒരു ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ you will get a unique ID called transaction ID. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിഷൻ തന്നെ പല മിഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ റൂട്ടർ, ഡിസ്ക്ലേസ് റൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലേസ് മിഷൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വന്നാൽ അത് ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ബാക്കി പല ഡിവൈസിന്റെയും എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു റിപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റിക്വസ്റ്റിന്റെ റിപ്ലൈ ആണ് വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ? എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ആ ഒരു മിഷന്റെ ആണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി. വൺസ് അഗൈൻ, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി നമ്മൾ നോർമൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി കൺസെപ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ഒരു ഐ ഡി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി. ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ഇസ് എ യൂണിക് ഐ ഡി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ഒരു ഡിസ്ക്ലേസ് മെഷീൻ പുതുതായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ വന്നു. അത് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ മെഷീന്റെയും എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പം എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിന്റെയാണ് റിപ്ലൈ വന്നത് എന്നറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഏത് മെഷീന്റെ റിപ്ലൈ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇലാപ്സ്ഡ് ഓർ സെക്കൻഡ്. നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സിൻസ് ദ ക്ലയന്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൂട്ട്. ക്ലയന്റ് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതലുള്ള ടൈം, എത്ര സമയമായിട്ട് ഇപ്പം അത് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര സമയമായി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് സെക്കൻഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. Then client IP address. Clientന്റെ IP address. Your IP address. Your IP address means suppose this client does not know its IP address. അതിന്റെ IP address അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെർവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു IP address ഉണ്ടാവും. സെർവർ പറയും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് യുവർ IP address എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന IP address ആണ് യുവർ IP address. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ക്ലയന്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെർവറിന്റെ IP address, അത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂട്ടറിന്റെ IP അഡ്രസ്സ്, ക്ലയന്റിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ്, സെർവറിന്റെ ഹോസ്റ്റ് നെയിം, ബൂട്ട് ഫയൽ നെയിം ആൻഡ് വെണ്ടർ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബൂട്ട് ഫയൽ നെയിംസ് മീൻസ് ആ ഒരു ഏത് OS മെഷീനാണ് എന്ത് ബൂട്ടിംഗ് ഫയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് യുണിക്സ് ആയിരിക്കും. സോ യുണിക്സ്. വെണ്ടർ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ മീൻസ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ആരാണ് ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചർ, അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വെണ്ടർ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുക. So these much of extra information can be achieved by using this boot me message. Okay, clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. boot me message ARP RIRP just physical or network address മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമായി വരും. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ boot me മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്താണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അറിയാം. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫയർ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് ഇലാപ്സ്ഡ് എത്ര ടൈം ഈ മിഷൻ ബൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലയന്റിന്റെ, അതായത് ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടി ഉണ്ടാവുക. സോ ഇതിന്റെ IP അഡ്രസ്, യുവർ IP അഡ്രസ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ക്ലയന്റ് ഡസ് നോട്ട് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് IP അഡ്രസ് ദ സെർവർ വിൽ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് IP അഡ്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യുവർ IP അഡ്രസ്. ദെൻ ഈ ക്ലയന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെർവറിന്റെ IP അഡ്രസ്, റൂട്ടറിന്റെ IP അഡ്രസ്, അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്, സെർവറിന്റെ ഹോസ്റ്റ് നെയിം, ബൂട്ട് ഫയൽ നെയിം ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ലൈക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ, മാനുഫാക്ചർ നെയിം പോലെയുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ബൂട്ട് പിയിലെ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ,
സോ അതും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പം അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ് അഭിനന്ദ്. അഭിനന്ദ്. അഭിനന്ദ് ആബ്സെന്റ്. അഭിനവ് ആദർശ്. അദ്വൈത് അജ്മൽ അഖിൽ. സർ. ഓക്കെ. അനഘ അഞ്ജലി. അനുഗ്രഹദിൻ. അതുൽ ദേവിക. ദിൽന മസ്ന. ജസ്ന കാർത്തിക്. കീർത്തന സിന. ഇജാസ് നഫ. നഫ ലിസ്റ്റിലാണല്ലോ. നേഹ നിതിൻ പ്രണവ് പ്രണവ്സി. പ്രണവ്. റൈസ റസാന റസ്വിൻ. റസ്വിൻ ആബ്സെന്റ്. റോഷൻ. ഓക്കെ. സൈലബി. സൈലാൻ. സംഗീത് സാരംഗ് ഷാരൂൺ. ശ്രദ്ധ വിഷ്ണു വൈഷ്ണവി. ശ്രീഷ്മ അഞ്ജിത ഷിറോണ. സർ. ഓക്കെ. സംഗീതണ്ടേ സാറ്, നെറ്റ് ഒന്ന് കട്ടായിപ്പോയി. ശരി, ഓക്കെ 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 ദെൻ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ബൈ, താങ്ക് യു.